اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، میں امداد حسین ہاشمی آپ کی خدمت میں جس میں ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہیں 12 برج، حمل سے لے کر حوض تک، اور ماہ مارچ 2024۔ ماہ مارچ 2024 میں یہ 12 برج جو ہے نا اپنے کس کس خانے میں یہ لکی رہیں گے۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ ہوتا ہے ذیچہ، اس کے ہیں 12 خانے۔ یہ جو 12 خانے ہیں ان میں پہلا خانہ ہے شخصیت کا، دوسرا دولت کا، تیسرا عزیز رشتہ دار سسرال رشتہ داروں کا، چوتھا خاندان جائیداد سواری زراعت مکان پلاٹ کا، پانچواں اولاد قسمت منگنیش محبت کا، چھٹا جو ہے نا مرد اور حکام بالا افسران بالا سرکاری نوکری، ساتواں میاں بیوی اور شراکتی کاروبار، آٹھواں زندگی موت انشورنس کلیم، نواں جو ہے نا بیت السفر ہوتا ہے یعنی کہ بیرون ملک سفر، اور 10واں کاروبار، اور 11واں دوست، اور 12واں دشمن۔ یہ 12 خانوں میں 12 برج اس ماہ مارچ میں کس کس خانے میں یہ لکی رہیں گے تاکہ وہاں یہ خوب فائدہ اٹھا سکیں، ہم ان کا ذکر کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں، ہم یہ جو ویڈیو ہے نا 6 برج کی یعنی حمل سے لے کر یہ سنبلہ تک کی ہم بنا رہے ہیں، اور آگے جو ہے نا ہم میزان سے حوض کی بنائیں گے۔ تو پہلی ویڈیو آپ دیکھیں کہ ماہ مارچ 2026 کے حمل، سور، جولا، سرطان، اسد، سنبلہ، ان 12 خانوں میں کس کس خانے میں ان کو بہت ترقی مل رہی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں برج حمل کی طرف۔ برج حمل والوں، آپ کی شخصیت حیثیت اجاگر رہے گی، آپ کی زندگی پر موت کے بادل ہٹ جائیں گے، مالی معاہدات طے ہوں گے، آپ کی ڈوبی رقم واپس ہوگی، اور آپ کے قرضہ کی اصولی وصولی ادائیگی آسان ہوگی۔ اولاد کے متعلق جملہ مسائل آپ کے حل ہوں گے، بچہ بچہ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا پورے ماہ، حاملہ خواتین اور بے اولاد کو اولاد ہوگی، جوان اولاد کے مسائل، جاب منگنی شادی حل ہوں گی، محبت آپ کا ساتھ دے گی، اس کے ساتھ منگنی ہو سکتی ہے، آپ کا کوئی بڑا انعام یا مفت دولت مل سکتی ہے۔ کاروبار آپ کا بلند رہے گا، مارکیٹ ویلیو ٹاپ پر رہے گی، نیا کاروبار یا جاری کاروبار میں سرمایہ لگا سکتے ہو، آپ کے دوست آپ کا ساتھ دیں گے، کاروباری فوائد ملیں گے، اور خواہشات دل آپ کی پوری ہوں گی۔ تو چلیے چلتے ہیں سور برج کی طرف۔ یہ لکی رہیں گے حمل برج والے۔ اب دیکھتے ہیں سور برج والے کس چیز میں لکی رہیں گے۔ سور برج والے، آپ کے خاندان میں شیطان لوگ دور بھاگ جائیں گے، خاندان پھلے پھولے گا، آپ کی سواری کی خواہش ہے خریدنے کی تو آپ خرید سکتے ہیں، زمین جائیداد کی خرید و فروخت آپ کے لیے بہت اچھی ہے، آپ کرائے کے مکان سے اپنے ذاتی مکان میں آ سکتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات درست رہیں گے، نوبت لڑائی جھگڑے طلاق تک تھی تو اب راضی نامہ ہوگا، جن کی شادیاں تاحال نہیں ہوئی ان کی شادیاں بھی ہو سکتی ہیں، دوسری شادی والے بھی کامیاب ہیں، خفیہ دشمن سور برج والوں کے دفع ہوں گے، امیگریشن کے مسائل حل ہوں گے، اخراجات کنٹرول ہوں گے، سایہ جادو کے اثرات کم ہوں گے، ماضی کے کیس ری اوپن ہو کر جو بدنامی کا باعث بن رہے تھے وہ اس مہینے میں ختم ہو سکتے ہیں۔ بیرون ملک جاؤ گے سور برج والے تو بس آپ ارادہ کریں پہنچ سکتے ہیں، حج زیارات کے راستے کھلے ہیں، ماں کی صحت درست ہوگی، قانونی الجھنیں سلجھ جائیں گی، اور اعلیٰ تعلیم اور مقابلے کا امتحان دینے والے لڑکے کامیاب ہیں، کاروبار آپ کا ہائی لیول پر رہے گا۔ یہ پورا مہینہ سور برج والوں پورے مہینے کے لکی چیزیں ہیں، یہ اس میں آپ فائدہ اٹھائیں کیونکہ اس میں قدرت آپ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو آپ چلتے ہیں برج جولا کی طرف۔ برج جولا والے ماہ مارچ میں جن چیزوں میں لکی رہیں گے وہ ہے ان کا اندرون ملک سفر، عزیز رشتہ دار سسرال رشتہ دار بہن بھائی، ان کے درمیان اگر کوئی کلیش ہے تو کر سکتے ہو، اگر کوئی سفر کرنے ہیں کامیاب تو اندرون ملک کر لو، بیمار ہے تو شفا ملے گی، حکام بالا افسران بالا آپ کا ساتھ دیں گے جولا برج والوں کا، اور آپ کی خواہشات دل پور ہوں گی، کاروباری فوائد ملیں گے، اور آپ کے دوست و احباب بھی آپ کا ساتھ دیں گے، زندگی پر چاہے موت کے بادل ہٹ جائیں گے، ڈوبی رقم واپس ہوگی، مالی دھوکہ بازیاب ہوگا، قرضہ کی اصولی وصولی ادائیگی آسان ہوگی، اگر بے گناہ قید ہیں تو رہائی ملے گی، بیرون ملک جانے کے راستے کھلے ہیں، اعلیٰ تعلیم اور مقابلے کا امتحان دینے والے لڑکے کامیاب ہیں، ماں کی صحت درست ہوگی، قانونی الجھنیں سلجھ جائیں گی۔ اور چلیے چلتے ہیں اب ہم سرطان برج کی طرف کہ ماہ مارچ میں سرطان برج والے کن کن گھروں میں یہ لکی رہیں گے۔ سرطان برج والوں، آپ کے لیے دولت کی آمد ہی آمد ہے، آپ کے پاس کافی پیسہ آتا ہوا ہے، اور آپ کو مفت دولت بھی آپ کو مل سکتی ہے۔
सरतान बोझ वालों, आपकी किस्मत बुलंद रहेगी। सबसे ज्यादा आपको पैसे की आमद और मुफ्त दौलत मिलने के चांस हैं। तो आपको मुफ्त दौलत मिल सकती है। अगर बे औलाद है तो औलाद मिलेगी। औलाद के जुमला मसाइल हल होंगे। जॉब, मंगनी, शादी और आपकी मोहब्बत आपका साथ देगी। किस्मत बुलंद रहेगी। प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, सट्टा, जुआ, दाला के कामों में सरतान बुर्ज वालों को बहुत है। सरतान बुर्ज वालों को बेसिकली कारोबार में और दौलत में, औलाद में, रिस्क में, मोहब्बत में बड़ी फतह नजर आती है। इसके अलावा मियाँ बीवी के ताल्लुकात सरतान बुर्ज वालों के अगर खराब थे तो अब राजीनामा होगा और इस राजीनामे से इंशाअल्लाह इनको काफ़ी फ़वायद मिलते हुए नज़र आते हैं। और इसके अलावा मियाँ बीवी शराकती कारोबार में भी फ़ायदा है अगर शराकती कारोबारी मुआवजा तय हुए। इसके अलावा ज़िंदगी पर छाए मौत के बादल हट जाएंगे। डूबी रकम वापस होगी। कर्जा की वसूली अदायगी आसान होगी। बेगुनाह कैद है तो रिहाई मिलेगी। विरासत के जुमला मामलात आपके हक में होंगे। केस मुकदमात हैं ये जो भी मामले चल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम बुर्ज असद की तरफ। असद बुर्ज वालों, माह मार्च 2026 2026 में जो जिन खानों में आप लकी रहेंगे उनमें आपका शख्सियत है। आपकी शख्सियत से बुलंद रहेगी। लोग आपकी गर्विदा आशिक दीवाने नजर आएंगे। आप बतौर लीडर आप सामने आएंगे। आपका खानदान फले फूलेगा। खानदान में नए लोगों की आमद होगी। शैतान लोग भाग जाएंगे। आप अगर ज़मीन जायदाद की खरीद फरोख्त करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे लकी साबित होंगे। ज़राअत में कोई काश्तकारी करना चाहते हैं, कोई दरख्त लगाना चाहते हैं, लंबे फसलें काश्त करना चाहते हैं, बहुत लकी रहोगे। और बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुले होंगी। माँ की सेहत दुरुस्त होगी। हज रियासत के रास्ते खुले हैं। आलतनी मुकाबले का इम्तिहान देने वाले लड़के कामयाब हैं। माह मार्च में अगर कोई आप वजीफा अप्लाई करेंगे तो वो भी आपको मिलता हुआ नजर आता है। कानूनी उलझने सुलझ जाएंगी। बीमार है तो शफा मिलेगी। अफसरान वाला, हकाम वाला आपका जो है ना कदर करेंगे और आपके काम की तारीफ करेंगे। आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो इस महीने में ले सकते हैं। तबादला चाहते हैं या कोई मनपसंद पैकेज चाहते हैं तनख्वाह का तो मिलता नजर आते हैं। मियाँ बीवी के तल्लुकात के दरमियान लड़ाई झगड़ा साथ नौबत तलाक तक तो अब राजीनामा होगा। असद बुर्ज वालों जिनकी शादियां नहीं हुई ताल उनकी शादियां हो जाएंगी। दूसरी शादी वाले भी असद बुर्ज वाले इस माह मार्च 2026 में कामयाब नजर आते हैं। तो चलिए चलते हैं बुर्ज सुंबला की तरफ। बुर्ज सुंबला वालों, आपकी अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक्तसादी सफरों में आपको कामयाबी है। माह मार्च में ये लकी हैं आप। जिंदगी पर छाए मौत के बादल हट जाएंगे। आपके डूबी रकम वापस होगी। कर्जा की वसूली अदायगी ये भी आसान होगी। बेगुनाह कैद हैं तो रिहाई मिलेगी। और विरासत के तमाम जुमला मामलात इंश्योरेंस क्लेम के आपके हक में होते हुए नजर आते हैं। अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई भी आपका साथ देंगे। आपके हादसा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत बचत है। औलाद के जुमला मसाइल आपके हल होंगे। उनकी जॉब, मंगनी, शादी, बे औलाद को औलाद होगी। हामला खवातीन को कोई खतरा नहीं। लेकिन चांद गिरन हो रहता है 3 मार्च को तो वो एहतियात करना। इसके बाद जो है ना आपके बीमार हैं तो शफा मिलेगी। मुलाजमती तरक्की मिलेगी। सरकारी नौकरी मिलेगी। अफसरान वाला, हकाम वाला सुंबला बुर्ज वालों से राजी रहेंगे। सुंबला बुर्ज वालों खबरदार, इस वक्त दुश्मनों से आपको मौका मिल गया है बदला लेने का। दुश्मन जेर होंगे। उनकी साजिशें नाकाम होंगी। इमिग्रेशन के आपके मसाइल हल होंगे। अखराजात आपके कंट्रोल होंगे और साया जादू के असरात आप पर से हट जाएंगे। तो ये थी प्रोडिक्शन अपना हमल सोर जोला सरतान असद सुंबला की कि 2026 मार्च 2026 में ये किन किन चीज़ में हाई लेवल पर जाएंगे। इन चीज़ों में आप थोड़ी सी कोशिश करें, गफलत ना करें। कोशिश करें तो इनमें आप अपना खोया हुआ वो मकाम हासिल कर सकते हैं जो आप इसमें डिग्रेस हो चुके थे या जो रुकावटें थी, बंसें थी, वो खुल गई हैं। इन खानों में आप अपने आप को कर सकते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि अगर कोई चाहता है कि इसमें और भी इजाफा हो जाए तो वो सदका करे। दाल मूंगी, दाल मसरी, बाजरा, सूरजमुखी, चावल टोटा। और कोई हफ्तावार वज़ाइफ पढ़ना चाहते हो तो हफ्ते यागनी 1060 बार, इतवार या फतह 499 मरतबा, सोमवार या लतीफ़ 129 बार, मंगल या काबिल 903 बार, बुध या मतालु 547 बार, जुमेरात या रज़ा को 308 बार, जुमे या नूर 256 बार पढ़ने से ये और भी जो है ना आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। आखिर में मैं आपको दुआ दूंगा, या अल्लाह या रहमान आपके ताबे कुल जान। या अल्लाह 3 मार्च को गिरहन हो रहा है। इसके बाद असरा से तमाम मुसलमानों को बचा दे रसूलुल्लाह के सदके। या अल्लाह हर मुसलमान के रिज़्क़, माल, औलाद, फसलात में बरकत अता फरमा दे रसूलुल्लाह के सदके। या अल्लाह हासिद के हसद, दुश्मन की दुश्मनी और बदनज़र की बदनज़री से बचा दे रसूलुल्लाह के सदके। या अल्लाह बीमार को शफा, मुसाफिर को मंजिल और बेरोजगार को रोजगार अता फरमा दे रसूलुल्लाह के सदके। या अल्लाह मुसलमान कौम पर यहूदी मुसल्लत हो रहे हैं। या अल्लाह मुसलमानों को फतह अता फरमा दे, ईरान को फतह अता फरमा दे रसूलुल्लाह के सदके। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।